Assalamu alaikum, Priya Darshak. Welcome back to Legal Help with Pia. You're watching the second segment. Thank you very much for tuning in. Jarage, I said that we will talk about the language requirement for settlement and naturalization from October 2013. The change ki আসছে আমি নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য the statement of intent এখানে আছে clearly what is intended and what the requirements are. So I mean just if I go straight into it, now from 28th of October, two parts থাকবে এটা সবাই জানেন আমরা বলা হয়েছে বারবার that এক পার্ট হলো গিয়ে লাইফ ইন দ্য ইউকে টেস্ট পাস করতে হবে আর একটা পার্ট হলো গিয়ে the English has to be at B1 of the CEFR or higher, B1 অথবা higher or an equivalent level qualification. So jeta misunderstanding hoche sometimes I think it seems that B1 may be something where ISOL is no longer needed. That is not correct because if I carry on the English language about the English language qualifications, Ora bolche that we will accept a range of English language qualifications as evidence that an applicant has met the requirement to hold a B1 level speaking and listening qualification. This will help ensure that all those needing to take a test will be able to find one suitable for their needs so far as possible, and that no one who already has an English language qualification at B1 or above will be required to take another one. So mani ekhane obviously imply kora hoyeche about the settlement as a tier 2 general migrant jara already demonstrate kore felche that they are English competency ache to the B1 level onara abar korte hobe na and the following qualifications will be accepted onader jonno qualifications covering speaking and listening at B1 or above from the secure English language test SELT list in the immigration rules. Appendix O te gele okhane the SLT list ache available tarpore qualifications in English for speakers of other language tar mane ISOL at entry level 3 level 1 or even level 2 that include speaking and listening and that have been regulated by the Office of Qualifications and Examinations Regulation OFQUAL. The qualification must be listed as an ISOL qualification of OFQUAL. Or the Scotland hoy taile a national qualification of ISOL at Scottish Qualifications Framework levels 4, 5 or 6. Migrants will be required to study for their qualification at any of the particular institution এবং ইনস্টিটিউশনদের নাম আছে যেটা আমি ক্লারিফাই করতে চাচ্ছিলাম is that the B1 আপনারা যদি I have a chart here B1 level 2 so level 2 তে B1 হয়ে যায় so the thing is so এখানে একটা কনফিউশন আছে যদি B1 যদি লাগে তাইলে how comes they still talking about ESOL and what I want to clarify এটা ক্লারিফাই করতে চাচ্ছি যে ESOL again যারা কম্পিটেন্ট নয় যারা লেভেল 3 তে পারবেন না যারা এখন যে লো আছে যে লেভেল 3 তে ইংলিশ স্পিকার যারা নিজেকে ইংলিশ স্পিকার মনে করেন তারা কিন্তু লাইফ ইন দ্য ইউকে করতে হয় যারা নিজেকে ইংলিশ স্পিকার মনে করেন না তারা লেভেল 3 এর নিচে 1 2 3 করতে পারেন 1 হবে না অবশ্যই কারণ 1 হলো গিয়ে দ্য সেম এজ A1 আর যেটা দেখাতে হবে যখন একটা টেস্ট দিতে যায় এখানেও প্রোগ্রেস দেখাতে হবে so somebody who has A1 who came in and at the point when he goes to sit the exam কোর্স যেটা করবে কোর্সের শুরুতে তো A1 লেভেলে থাকবে তারপরে কোর্স করে যখন এক্সাম সিট করবে A2 তে করতে হবে that will show so is a level 2 and level 2 it has to be what they are saying that even entry level 1 if it is entry level 1 it has to be standard the categorical the B1 standard some of the institution may have the entry level 1 they are saying the list of the accredited institution that's right yeah they can demonstrate that it is up to the standard of B1
even whatever the ESOL is there is no, Yes. you cannot say that you can't do the ESOL. ESOL doesn't mean that ESOL is only for the beginner. ESOL Yes. can be the beginner, intermediate level and higher level. So it has to be that standard. That Yes, is the- thank you. The B1 যেটা কি it's a achiever. আপনারা যদি classify করেন, the A1 will be a preliminary, the A2 will be an access, and the B1 will be an achiever. আগে যেটা বলেছি আমি, that you need to be able to show that you are able to talk, speak, communicate, and listen. But ওখানে আবার ESL level 2, level 3 হলেও হয় if you show the progress. I'm speaking from the statement of intent and From the Home Office website, from the Home Office website, and this details says take that out. in order for the language to be demonstrated at B1 or equivalent to B1, has then these qualifications will be taken. That includes this SELT, as I said, ESOL entry level 3, 1 or 2, including speaking and listening, that have been regulated by Ofqual. আর একটা ডিফারেন্স আছে, আগে যেটা বলতো, আগে এখন মানে যেটা বলে ESOL from any accredited college, whether they're private accredited college as well as Ofqual. 28 October যেটা হবে, it will be শুধুমাত্র Ofqual. So there are these, of course the standard is being raised, but ESL যে আপনারা বিনে ফেলে দিতে হবে সেরকম না, ESL will count. আমি দেখি ফোন লাইনে কেউ আছে কিনা। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমার একটা কোশ্চেন ছিল। আপনার সেপ্টেম্বরের 17 তারিখ আমার 10 ইয়ার্স হবে। জি। আমি ডিপেন্ডেন্ট, আমার ওয়াইফ টায়ার 4 স্টুডেন্ট। আমার কোশ্চেন হচ্ছে, আমি আইএলআরএস যদি অ্যাপ্লাই করি, তাহলে আমার ওয়াইফ আমার সাথে অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিনা, এবং এর জন্য আমাদের কোন ফর্মগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে হবে, এবং আমাদের জন্য কোনো ইংলিশ রিকোয়ারমেন্ট আছে কিনা। আপনার স্পাউস কত বছর থেকে এখানে? সে হচ্ছে 2007 থেকে। আচ্ছা, আর আপনি? 2003 সেপ্টেম্বর থেকে। আগে কোন ভিসায় ছিলেন? আমি স্টুডেন্ট ছিলাম, 2007 এ আমি ডিপেন্ডেন্ট হই। ওকে, তখন কি আপনাদের বিয়ে হয়? জি, এই দেশে বিয়ে হয় এবং ইউকে রেজিস্টার্ড। আইসি, তখন আপনি ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যান আর আপনার ওয়াইফ শুরু করেন অ্যাজ এ টিয়ার 4 স্টুডেন্ট। আপনার ওয়াইফ উনি নিজে থেকে 10 বছর কোয়ালিফাই করতে হবে। সো আপনার তো 10 বছর হবে, কিন্তু আপনার ওয়াইফের তো 10 বছর হবে না, এবং সুতরাং আপনাকেই প্রথম করা উচিত। আপনি করে নিতে হবে অন দ্য 17th of September। আর আপনি যেটা দেখাবেন দ্য 10 years continuous lawful residence। তাহলে একটু ব্যাকগ্রাউন্ড দিই। আমাদের ভিসা রিফিউজ হয়েছিল, পরে আমরা আপিল করি, লোয়ার কোর্টে আমাদের আপিল সাকসেসফুল, আপার কোর্টেও আপিল সাকসেসফুল, বাট আমরা স্টিল ওয়েটিং ইউকেবি এর বলে কোন লেটারের ব্যাপারে আমরা এখনো আছি। আপিলটা সাকসেসফুল হয়ে এই মে মাসের 2 তারিখে এইটাই। তো এরপরে মনে করেন ওরা কি দেয়। আমি বুঝতে পারি কি অ্যাপ্লাই করেছিলেন আপনি? আমরা আপনার ওই ওর এক্সটেনশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম। আচ্ছা, তো এটা রিফিউজ করেছিল, ওকে, কিন্তু আমরা আপিলে দিতে যাই। ওকে, তো উনি এক্সটেনশনই করতে হবে, কারণ 2007 যদি আসেন, 7 8 9 10 11 12 13 ইটস অনলি 6 ইয়ার্স। 6 ইয়ার্স উনি টিয়ার টিয়ার 4 এক্সটেনশনটা নিতে হবে, বিকজ সেপ্টেম্বর তো অনেক দূর আছে, এবং এই টাইমটা তো নাইলে তো উনি হয়ে যাবেন, ওভারস্টেয়ার হয়ে যাবেন। পরবর্তীতে আপনি যখন আইএলআর পেয়ে যান, পরবর্তীতে আপনার ওয়াইফ আবার আপনার ডিপেন্ডেন্ট হিসেবে, স্পাউস হিসেবে এলএফএলআর এম অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আমি দেখছি না কেন সেটা কেন পারবেন না, কিন্তু এখন আপাতত উনি এক্সটেনশন করতে হবে। জি, আর আমার কাছে কি কোনো ইংলিশ বা লাইফ ইন দ্য ইউকে আপনি পাস করতে হবে, লাইফ ইন দ্য ইউকে, এন্ড সেটেলমেন্টের জন্য তো B1 লাইফ ইন দ্য ইউকে সবার ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ আপনার কলের জন্য। ইমিগ্রেশন রুলস আবার চেঞ্জ হতে যাচ্ছে, এত মানে বিরাট কিছু নয়, বেশি চিন্তা করার কিছু নয়। জুলাই 2013 থেকে কিছু কিছু সামান্য চেঞ্জেস আসতেছে, সো যেগুলো হয়তো সবাইকে এফেক্ট করবে না, দ্য মাইনর চেঞ্জেস।
However, যে এখানে একটা চেঞ্জ আছে, একটা দুটো চেঞ্জ আছে, just wanted to mention the chartered and certified accountants যেটাতে এইটাতে এক্সপিরিয়েন্স ওয়ার্কার দিয়েছিল 23,600, এটা আসলে ভুল লেখা হয়েছে, it should be 26,300. তারপরে some other things like that. English language টেস্টে যে ডকুমেন্টসগুলো নেওয়া হবে will be listed in Appendix O, and also the way in which documents will be taken. For instance, there are a lot of tests, ASOL, A1, A2, B1. যার টেস্ট 6 এপ্রিল 2000 আগে দিয়েছে, হয়তো কোনো ডকুমেন্টস নেবে, সার্টিফিকেট অফ স্টেটমেন্টস, ক্যান্ডিডেট আইডি এসে, তারপরে 6 এপ্রিল পরে যারা করেছেন তখন আর ডকুমেন্টস লাগবে না, ওইটা স্কোরস ভেরিফাই করা হবে অনলাইন সিস্টেমে। Let me take this call. Hello? Hello? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আপা, আমি একটা বিষয় জানতে চাচ্ছি, শর্টকাট বলতেছি আর কি। থ্যাংক ইউ। আমি হ্যালো, বলুন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শর্টকাট বলার জন্য, বলুন। হ্যাঁ, আমি আপনার ওই রেজিস্টারে গেছি আর কি। আপনার রেজিস্টারে আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছে, নেওয়ার পর সবকিছু আমি ডকুমেন্ট দিচ্ছি, বাট আমার এই পাসপোর্টের একটু প্রবলেম ছিল আর কি। আমি ক্লিয়ারলি বলতেছি না, তো এখন আমার একটা ডেট দিছে যে সেরেমনির দিন, তো ওইটা কি কোনো প্রবলেম হবে? এটা ম্যারেজ রেজিস্ট্রির কথা বলছেন আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, সো আবার বলেন, ডেট দিয়েছে আপনারে? সেরেমনির ডেট আর কি। কিন্তু পাসপোর্ট আপনার এই পাসপোর্ট কি আপনার নাই? ইন্টারভিউ নিয়েছে আর কি। পাসপোর্ট কি আপনার আছে না নাই? যে পাসপোর্ট আছে, সব কিছু আমি প্রুভ করছি, বাট পাসপোর্টের আপনার এই একটু প্রবলেম আছে আর কি, ক্লিয়ারলি বলতেছি না এখানে আর কি। পাসপোর্ট কি আপনার কি জেনুইন পাসপোর্ট না? আপনার যদি জেনুইন পাসপোর্ট, বাট ভিসা মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে আর কি। আপনাকে একটা জিনিস পরিষ্কার করতে হবে। আমরা সবসময় বলে থাকি আমাদের ক্লায়েন্টকে বা যারা দর্শক যারা শুনেন, যে আমরা সবসময় আমরা সত্য কথা বলবো। যদি আপনার যা বলেছেন, যে বলে যে ইনফরমেশন দিয়ে আপনি ফিল আপ করেছেন, আপনি বুকিং দিয়েছেন, আপনার যদি ওইটা না থাকে তাহলে অসুবিধা হতে পারে, হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ওরা আপনার ওই সব কিছু আমার ডকুমেন্ট দেখছে, দেখার পর আমার সেরেমনি একটা ডেট দিছে। তাহলে আপনি কেন এখন কনফিউজড কেন? আপনি কেন এখন নাকি এর ভিতরে কি কিছু কোনো প্রবলেম হতে পারে না? না, আপনাকে না, আপনার যদি সবগুলো ডকুমেন্টস এভিডেন্স দেখে, তারা যদি বলে থাকে যে হ্যাঁ হয়ে গেছে, ডেট দিয়ে দিয়েছে, or based on your information you given to them, all are true and honestly been given, তাহলে আপনি এ নিয়ে কোনো চিন্তা করার দরকার নাই। আর যদি মনে না, আশা করি কোনো প্রবলেম হবে না। যদি আপনি দিয়ে থাকেন বেসড, আপনার ইনফরমেশনগুলো কোনো ধরনের কোনো আমাকে বলতে হচ্ছে কোনো ধরনের ফ্রডুলেন্ট কিছু না, এটা যদি প্রপার দিয়ে থাকেন আর তারা যদি এটা অ্যাডমিট করে এটা দিয়ে দেয়, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। আর যদি আপনার ডকুমেন্টস আমরা অনেক করে কি আমরা ভালোভাবে দিয়ে থাকি না, অন্যভাবে করতে চাই, তাহলে অসুবিধা হতে পারে। Okay, thank you. You're welcome. Thank you, Mahbub bhai, for explaining that very clearly. যাচ্ছি আমরা পরবর্তী করার কাছে। জি, আমি রোকিয়া হায়দার বলছি, প্যারিস থেকে। Oh, very welcome. Thank you very much, Ms. Rukia. Thank you. তো আমরা চাইছিলাম যে আমরা মাইগ্রেশন করতাম প্যারিস থেকে লন্ডন। আচ্ছা, আপনি আমার বাচ্চা আছে 3টা। একজনের বয়স 7 বছর, 9 বছর এবং 13 বছর আর কি। ওকে, আপনি কি মাইগ্রেশন করতে হইলে আমাদেরকে মানে কি করতে হইবে একটা জাস্ট বলিয়া দেন আর কি। আপনি কি আপনি সিটিজেন নিন ফ্রান্স? জি, আমরা ন্যাশনালিটি ফ্রান্স। ওকে ওকে, রাইট। আপনি সিটিজেন নিন ফ্রান্স, এবং আপনি আপনার 3 বাচ্চা আইতা আর হইতানি আপনার ওকে, রাইট। আপনার টিভির ভলিউমটা টিভি বন্ধ করে লাগা, বিকজ শুনতে অসুবিধা হইব আমারে। আমি আমার আওয়াজ শুনতাম পারলাম তো না, অসুবিধার এখন শুনানি। জি শুনলাম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনার লগে আর কেউ আইরানি? জি, আমার ফ্যামিলি, আমার হাজবেন্ড আর আমার বাচ্চা। আপনার হাজবেন্ড হইছে সিটিজেন নিম ফ্রান্সের? জি জি, আমরা পুরো ফ্যামিলি সিটিজেন ফ্রান্সের। ফ্যান্টাস্টিক, আপনারা কোনো অসুবিধা নাই। আপনারা যখন ফ্রান্স হলে গিয়ে পয়লা যত কয়েকটা মেম্বার অফ ইউরোপিয়ান স্টেট, তারা আসতে ইউরোপিয়ান ট্রিটিতে আসতে তারার মেম্বার, আপনি আইতে আপনার ফ্যামিলি লই আইতে কোনো ধরনের অসুবিধা নাই, আইতে পারবা। আওয়ার বাদে
একটা হতো হইলে এখানে যদি আপনারা কোনো সময় বেনিফিট অ্যাপ্লাই করতে হয় তাহলে আপনারা যে ট্রিটি রাইট যেটা এটা অ্যাজ এ ওয়ার্কার এখানে আইতা পারবা আপনি বেড়াইতে পারবা আবার যেতে গিয়ে পারবা যেন আমরা লন্ডন থেকে যাইন প্যারিসকে ঘুরিয়ে আইন আপনি আইয়া যদি ঘুরে ইয়া যেতে গিয়ে সাইন যেতে পারবা আপনি যদি আইয়া এখানে থাকতা চাইন আপনার ফ্যামিলি লইয়া তাহলে আপনি বা আপনার হাজবেন্ডে আপনার যে ট্রিটি রাইট যেটা ট্রিটি রাইট মিনস হইলো আপনি অ্যাজ এ ওয়ার্কার আপনি এটা এক্সারসাইজ করতে হইবা এটা এক্সারসাইজ হলে আপনি কাম করতে পারবা 24 আওয়ার্স কাম করতে পারবা হোয়াটএভার তা আপনি পার্ট টাইমও কাম করেন যদি কিন্তু আপনার এটা দেখাইতে হবে যে আপনি কাম করার লাগে আইসন অ্যাজ এ ওয়ার্কার তো আপনার বেনিফিটও অ্যাপ্লাই করতে পারবা সব ধরনের বেনিফিট আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারবা একটা যে আপনি মানে এটা নির্ভর করবে আপনারা কোনটা চাইরা আপনারা যদি ভিজিটার হিসাবে আইতে চান ভিজিট করে যেতে পারবা আপনারা পাসপোর্ট লাগতো না যেহেতু আপনারা ইউর সিটিজেন বাট আপনারা একটা আইডি লাগবো যে কোনো একটা আইডি লাগবো পাসপোর্ট লগে রাখাটা ভালো আমি মনে করি বাট একটা আইডি লইয়া আইবা তখন পোর্ট অফ এন্ট্রি আইডি দেখাইলে আপনারা এমনিও দিব কোনো সমস্যা হইতো না প্রিয় দর্শক চলে আসছি আবারও বিজ্ঞাপন বিরতির সময়তে যাচ্ছি আমরা ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন বিরতিতে যাবেন না আপনারা কোথাও